ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਨੇ। बड़े गंभीर मुद्दे ते अज असीं तुहाडे नाल विचार साझे करन आए हैं ताकि जनता नूं पता लगे कि सरकार दा असली चेहरा की है ते बाहरों की दिखाया जा रहा है ते जिहड़ी सरकार दी भाईवाल पार्टी है, कैप्टन दी भाईवाल पार्टी है अकाली दल, उहदा भी की चेहरा है ते बाहरों की दिखाया जा रहा असली की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब नूं गहने रखता, पंजाब नूं गिरवी रखता। असीं ये गल बार बार कहते रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछली सरकार दी नीतियां ही अगे वधा रहे हैं। हुण ये गल साबित होगी जदों बिजली का संकट जिहड़ा है पंजाब दे विच इन्ना भारी हो गया कि लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। हर वर्ग आपदे हक्कां वास्ते संघर्ष कर रहा, सड़कों ते धरने दिते जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक फेल शासक साबित होए ने। लोगों ने 2017 दे विच बहुत सारा मान सन्मान दिता सी, जिन्ना मान सन्मान दिता सी उदों ही वध किते वध लोगों का दिल तोड़िया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। अज तुहाडे नाल मैं गल साझी करनी है। चोणां दे वादे च एक बहुत वड्डा वादा यह भी सी कि असीं आउण सार अकाली दल बीजेपी गौरमेंट वालों कीते हुए लोक मारू प्राइवेट थर्मल प्लांटां नाल समझौतिਆਂ नूं रद्द करांगे आउण सार। पर उन्हां नूं रद्द ना करके उन्हां समझौतिਆਂ नूं ही अगे वधा के अज ये बिजली का संकट पैदा करने दे विच सब तो वड्डा योगदान अकाली दल ते भाजपा तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दा। हुण लोकां नूं धरने देने पै रहे ने, लोग अपने बच्चों समेत सड़कों ते ने। 10 तो 15 घंटिਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ने। कल्ला घरेलू सैक्टर नहीं, खेती सैक्टर च भी कट ने। 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही। झोने दीयां फसलां लोकां नूं वाहुणीਆਂ पै रहीਆਂ ने कि छड्डो परे अपना ठेका भी नहीं पूरा होना, क्योंकि डीजल इंजन चला के या जनरेटर चला के डीजल जो 90-92 रुपये लीटर होया पे तो बिल्कुल ही वारा नहीं खांदा। तो हुण इंडस्ट्री नूं ये कहा जा रहा है, कैप्टन साहब कहते सी मैं इंडस्ट्री लेके आऊँगा इत्थे, पर जिहड़ी इंडस्ट्री पहले ही करोना की मार चल रही सी, लॉकडाउन करके बंद पईयां फैक्ट्रियां सी, पर बंद पईयां फैक्ट्रियां नूं भी बिजली के फिक्स चार्ज जिहड़े ने उन्हां दे बिल आए सी। हुण फैक्ट्रियां नूं ये कहा जा रहा है कि तुसीं 2 दिन बंद करो, हुण हफ्ते चों 48 घंटे लगातार बंद रखो क्योंकि साडे कोल बिजली है नहीं। वो फैक्ट्रियां वाले भी कहते हैं इंडस्ट्रीलिस्ट कि जब तां ये फैसला जिहड़ा वापस लो 2 दिन वाला, असीं तां पहले ही मारे पे हाँ मंदे दे, जां फिर असीं अपणियां चाबियां ही फड़ा दिंदे कैप्टन साहब तुहानूं, फैक्ट्रियां बंद करके जिंदे ला के ताले ला के तुहानूं चाबियां दे दिंदे। ये संकट पैदा क्यों होया? इस वक्त रोपड़ वाले थर्मल प्लांट दे यूनिट बंद ने, दोनों लहरा मुहब्बत वाले दे बंद ने। जिहड़े 3 थर्मल प्लांट प्राइवेट ने, चिट्टे हाथी कहूँगा मैं उन्होंने, जिहड़े चिट्टे हाथी जिन्हां बारे सुखबीर बादल होरी समझौते करके गए ने, उन्होंने समझौतिਆਂ 'ਚ की है कि जे तुसीं साल दे विचों 91 दिन यानी कि लगभग 3 महीनों तो 1 दिन उपर नहीं भी सानू अपना थर्मल प्लांट चला के बिजली दोगे, सरकार तुहाडे ते कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, पर तुहानूं पैसे दे देंगे। उन्होंने की लोड़ है जी हुण खर्चा करके बिजली बनाउण दी? पैसे तो उन्होंने मिलने ही मिलने ने। ऑलरेडी 5400 तो 5400 करोड़ तो वध इस सरकार दे विच उन्होंने पैसे बिना बिजली खरीदे दे चुके हैं। तो हुण आ जाने अकाली दल ते, वो किहड़े मूँह नाल धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? सुखबीर बादल जी तुसीं दसोगे कि जिहड़े 3 एग्रीमेंट होए ने वो किन्हां ने कीते ने? उह च इहो जिहे डेंजरस क्लॉज किहने पाए ने कि तुसीं रद्द भी नहीं कर सकते? तुसीं हर गल जिहड़ी इंडस्ट्रीलिस्ट दे उन्हां दे थर्मल प्लांट दे जिहड़े मालक ने उन्हां दे हक च है हर क्लॉज एग्रीमेंट दा, ते तुसीं एग्रीमेंट करके गए हो।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਗਏ ਹੋ 20-25 ਸਾਲ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੋਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਭਾਈਆਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੇਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਮਟਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, 25,000 ਮਤਲਬ 60,000 ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਅੰਜਨ ਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੰਡੇ ਵੱਡੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਦੋ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਆਸ 'ਚ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਥੋੜੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ, ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਬਰਕੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਣ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਢਾਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਣਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਲਿਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਸਿਸਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿਹਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਊ ਪਰ ਮੰਥ, ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਜੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 9 ਰੁਪਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ, ਹਾਕਮ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਂਗੂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LG ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ 50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, 49 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪ ਲੀਡ ਕਰੇਂਗੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸਿਸਮਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਸਮਾ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਫੂਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਚਾਂ ये लोगों के हाथ ने लोग ला लेंगे, लोग सुच्चा कट देंगे। अच्छा मान साहब, एक के बाद एक आज नवजोत सिंह सिद्धू ने 9 ट्वीट करे और उन्होंने सुझाव दिए, अपनी सरकार को भी दिए, क्योंकि कैप्टन साहब के पास बिजली महकमा है और पूर्व अकाली सरकार है, उस पर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने जो एग्रीमेंट जो आप बात उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के पास प्लान था तो उनको तो बिजली महकमा कैप्टन साहब दे ही रहे थे, तो उनको रहकर जनता की समस्या दूर करनी चाहिए थी। और खुद वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर 9.25 लाख रुपए उनका अमृतसर की जो कोठी है उसका बिजली का बिल बकाया। देखो, पहले सवाल का तुसीं आप ही जवाब दिता कि जे नवजोत सिंह सिद्धू होरां कोले कोई प्लान है इदां दा कि उस एग्रीमेंट जिहड़े रद्द हो सकते हैं ते पंजाब च जिहड़ा बिजली दे जिहड़े रिफॉर्म्स आ सकते हैं ते असीं देश दे विच सब तो सस्ती बिजली दे सकते हैं, तो फिर उन्होंने पावर मिनिस्ट्री मिल रही सी तो उन्होंने लै लेनी चाहिए। मैं उदों भी कहा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं बिजली मंत्री रह के पंजाब दे विच ये सब तो बड़ा दुख है कि इस दुख की रग नूं इस जख्म ते मलम लाउणी चाहिए सी। ते मैनूं इस बारे नहीं पता कि उन्हां दे आपदे घर दा बिल भी जिहड़ा कोई बकाया पिया, पर ये तो खैर बिजली महकमा जी। लेकिन जनप्रतिनिधि आप भी हैं तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर आप बिजली के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं तो पहले आप अपना बिल क्लियर करें। इंटरनेट पे पड़ा है सर, हमारे पास बिल आप कहें तो मैं दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कोई। मैं समझ गया, लेकिन मेरे पास संगरूर का घर है, वो रेंट पे है, उसका बिल हम भर के आते हैं। और एक मेरे पास सरकारी घर है दिल्ली में जो MPs को मिलता है, उसका भी जितना बिल होता है NDMC के अंडर आता है वो, तो हम तो पे करते हैं, क्योंकि कल इलेक्शन लड़नी है तो सारा नो ड्यूज़ तो लेने पड़ते हैं सबसे, चाहे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी की 4 किताबें भी हो तो उससे भी नो ड्यू लेना पड़ता है। तो हम तो ऐसा कभी नहीं कर चाहेंगे। हाँ जी, आम बंदे का मीटर पंट के लाए देखो, अगर कोई आम आदमी हुंदा, कोई आम घर हुंदा किसी पिंड च, इन्ना बिल तो होण नहीं दिंदे, तो 20-25 हज़ार ते मीटर पट लेंदे आ, मीटर पट के लै जांदे आ। तो वो बेचारा ना गवांढियां तो कोई मिन्नतां करके 2 बल्ब जगाउंदा, कोई कुंडी लाउंदा। पर बिल्कुल सही कहा तुसीं कि जनप्रतिनिधि जिहड़े ने रोल मॉडल जिहड़े ने उन्हां नूं आप एग्जाम्पलां सैट करनियां चाहीदियां दूजिਆਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸੀ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ 2 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 301 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ, 300 ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 600 ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 200 ਵਾਲੀ, ਉਹ 200 ਵਾਲੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, 200 ਤੋਂ 300 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ 200 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ 600 ਕਰਤੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 300 ਫਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 300 ਫਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ 1000 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ 2000 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ, ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 350 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਉਹਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, 150 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ IRS ਆਫਿਸਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਚੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੌਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋ ਜੀ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ जवान साहब, आपने कहा कि मैं लीड करूंगा प्रोटेस्ट, लेकिन इससे पहले भी आपने कई प्रोटेस्ट लीड करे हैं, हम भी आपके साथ कवर करते रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको CM हाउस के पास, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे सिसवा फार्म हाउस हो, जाने दिया गया हो। कल भी ऐसी संभावना कम ही लग रही है क्योंकि वहाँ पर सख्ती पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, बैरिकेटिंग देखिए। तो आपका क्या रुख रहेगा वहाँ पर? आप चुपचाप शांतिपूर्वक रहेंगे या हम तो कोशिश तो करेंगे। हम कौन सा वहाँ पे कोई हथियार लेके जा रहे हैं या कोई लाठियां लेके जा रहे हैं, कोई हमला करने थोड़ी जा रहे हैं। हम तो लोगों की समस्या को मुख्यमंत्री को बताने जा रहे हैं। हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि मेरे संगरूर की, मेरे बरनाला की, मेरे पंजाब की जितनी समस्याएं मैं उनके सामने पेश करूं। ये थोड़ी है कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इधर अभी पटियाला में तो कभी जाते भी नहीं, पटियाला जाके देख लो, पूरे महल के जो इर्द गिर्द है वो धरने वाले बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, किसान बैठे हैं, नर्सें बैठी हैं, आंगनबाड़ी वाले बैठे हैं, सफाई कर्मचारी बैठे हैं, रोडवेज वाले बैठे हैं। कौन है जो इस वक्त अपने घर पे है? पूरा पंजाब सड़कों पे है, एक ही आदमी है जो अपने घर पे है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। सोनू ही नहीं निवेदन ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਸੇਮ ਨੇ। ਈਵਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, PPA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਰ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਚੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਚੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਆਪ ਥੋੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ 7.5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਉਹ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਸੀ ਹੈ, ਸੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਏ ਚੋਂ ਕੱਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 ਕਿੱਲੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨੀਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਪੱਤਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਵਰਆਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ।